சரி மேடம், ரெக்கார்டிங் போட்டீங்களா? அதான் இப்பதான் போடுறேம்மா. சாரி. ஓகே. सन्देहः विषये त्रीणि कार्याणि भवन्ति. प्रथमः आगमनः, द्वितीय आदेशः, तृतीयः लोपः. मित्रवत् आगमनः, शत्रुवत् आदेशः, विसर्गस्य लोपः. लोपः इत्युक्ते किं? लोपः इत्युक्ते सन्धिकार्यं, वयं सन्धिकार्यं यदा कुर्मः तस्य पूर्वम् अक्षरम् अस्ति, सन्धिकार्य अनन्तरम् अक्षरं नास्ति, अक्षरं लोपः, invisible. It is not deletion. Lopaha, we should understand the meaning. Lopaha means it is invisible. When we do the sandhi karyam, before it is seen, after the sandhi karyam it is not seen. It is invisible. It is not deleted. Lopa. Agamana karya eka aksharam bhavati, अन्यत्र एकम अक्षरम् अत्र आगच्छति, द्वयोः तत्र तिष्ठति. ओके. अन्यवर्णस्य आगमनम्. मित्रवत्, एक मित्रमस्ति, तस्य अन्यमित्रम् अपि आगच्छति, द्वयोः तत्र तिष्ठति, द्वयोः अपि तिष्ठति. आदेशः इत्युक्ते किम्? आदेशः शत्रुवत्. आदेशः किं करोति? एकवर्णः सन्धिकार्ये अनन्तरं तस्य वर्णः न भवति, वर्णस्य स्थाने अन्यवर्ण तिष्ठति. एकवर्णस्य स्थाने और द्वयोः वर्णस्य स्थाने, द्वयोः वर्णस्य स्थाने एकादेशः भवति. सवर्ण दीर्घ सन्धि आ प्लस् आ, द्वयोः स्थाने आ दीर्घ आगच्छति. गुणसन्धि स्थाने आ प्लस् इ, द्वयोः स्थाने ये आगच्छति. वृद्धि सन्धिः आ प्लस् ये, द्वयोः स्थाने ऐ आगच्छति. तत्र एकादेशः, द्वयोः स्थाने एकवर्णः आदेशः भवति. सर्वे अवगतम्? Everybody can understand what I said? I am trying to say in Sanskritam. If you cannot understand, please let me know. I will say that again in English or Tamil. Puriyadama? Puriyadu madam. Spashtam madam. Cleaner. Spashtam cleaner. Nanna puriyadu. Because already na vandu Tamil English la solliten. So I thought I should say that. Okay. Adya vayam yen sandhi pashyamah. Yen sandhi ityukte kim? प्रथमं माहेश्वर सूत्राणि पश्यामः. अत्र प्रत्याहार ऐ उन् ऋलिक् एवम् ऐ औच्. अच् प्रत्याहार, सर्वे स्वराः तत्र सन्ति. सर्वे स्वराः अच् प्रत्याहारे सन्ति. यन् सन्धि, यन् सन्धि इक् प्रत्याहार. इक् प्रत्याहार इत्युक्ते किम्? इक् इत्युक्ते किम्? अपर्णा वदतु. अपर्णा. इक् प्रत्याहार
ஓகே. அப்புறம் நான் புரிஞ்சுக்கோங்க, நான் என்ன சொன்னேன், இக்கு பிரத்யாகாரா அக்கு பிரத்யாகாரான்னு சொல்லல. ஓகே ஓகே ஊரு ஓகே. அப்ப நீங்க எதை ஈல இருந்து ஆரம்பிக்கணும்ல, இக்கு மட்டும்தான் விடணும், இக்கு மட்டும்தான் விடணும். ஓகே ஓகே. இக்கு பிரத்யாகாரா इक् प्रत्याहारे सह वर्णानां के वर्णानां इ उ ऋ लु तस्य अनन्तरं अच् वर्णानां यत् भवति कद असवर्ण तस्य अनन्तरं असवर्ण अच् वर्णः यदि भवति तत्र आदेशः किं भवति? आदेशः पश्यतु, इक् प्रत्याहारे इ उ ऋ लु ओके चत्वारः वर्णाः सन्ति. यदि तस्य अनन्तरं यदा असवर्ण, नोट दिस वर्ड, असवर्ण अच् अच् इत्युक्ते किम्? अ आ इ उ ऋ लु ए ऐ ओ औ. अच् अच् any vowel, but what is the condition? What is the condition? यदा असवर्ण अच्. Why asavarna? ई पर्यन्तं यदा सवर्ण अच् आगच्छति आदेशः किं भवति? दीर्घ भवति. वयं पूर्वे एव पठितवन्तः. अतः असवर्ण अच् अच् वर्णः यदा आगच्छति तस्य आदेशः यकार बकार रेप लकार अस्ति. இப்போ let us see how it is coming. This I want to tell you. அதாவதுமா இப்போ இக்கு பிரத்யாகாரா அதுல என்னெல்லாம் இருக்கு லெட்டர்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும். ஈ ஊ ரு லு. இப்ப ஈ வந்து உச்சாரண ஸ்தானப்படி எப்படி வருது? அது உச்சாரண ஸ்தானத்தை எப்போது திறந்து வச்சுக்கோங்க சந்தி பண்ணும்போது. முதல்ல இது என்னது? அகௌஹ விசர்ஜனீயானாம் கண்டஹ இச்சு யஷானாம் தாலு. So E is talu. And what is ya again? Ichu yashanam. That is also talu. Okay? So ஒரு தாலுல இருந்து இன்னொரு தாலு தான் உள்ள வர முடியும். See the languages. That's what I said. When we learn Sandhi, we have to know the scientific things in the language. நம்ம சாதாரணமா படிக்கலாம் ஆ பிளஸ் ஆ ஆ அப்படின்னு. சயின்டிபிக்கலி கண்ட கண்ட வந்து கண்ட தான் வரும். அன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம் ஆ பிளஸ் ஏ கண்ட பிளஸ் தாலு கண்ட தாலு ஏ. இது மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ईकारस्य स्थाने यकारः भवति.
आदेशः भवति इकारस्य स्थाने एव फॉर एग्जांपल इति प्लस अपि द्वयोः मेलनेन द्वयोः इकार पूर्वपदस्य अन्तिमाक्षरम् इकार उत्तरपदस्य प्रथमाक्षरम् असवर्ण असवर्ण not the same असवर्ण अकार इकार अकार द्वयोः मेलनेन यकार आदेशः भवति कुत्र भवति इकारस्य स्थाने द्वयोः एकादेशः न भवति द्वयोः मेलनेन इकारस्य स्थाने यकारः आदेशः भवति this remains okay the uttara padam remains the same it is not changing the adesha comes only to the purva padasya antimaksharam that is why it is said ikarasya sthane yakarah adesha bhavati iti plus api so how it becomes E plus a ya ityapi so ikarasya sthane yakarah adeshah bhavati ikarah talu asti yakarah api talu bhavati okay so ik pratyahare e u l इकारस्य स्थाने यकारः आदेशः भवति उकारस्य स्थाने वकारः आदेशः भवति ऋकारस्य स्थाने रेफा आदेशः भवति विकारस्य स्थाने नकारः आदेशः भवति so what is the formula को यनचि this is the sutra so nikona nikah yan what is yan aivum rilak evam ayauch hayavarat lan correct so yan is what have விட்டுட்டு ya hayavarat ya va ra hayavarat lan so la புரியுதா ikah ஆனா என்ன இருக்குது அச்சி என் அச்சி so அச்சி பரே ஓகே அப்போ ikahस्य स्थाने यन आदेशः कदा यदा अचि परे अस्ति இதுதான் புரிஞ்சுக்கணும் இப்படிதான் இக்கஹ இருக்கிற இடத்துல பின்னாடி ஒரு அச்சி ஒரு அச்சோட சப்தமி விபக்தி அச்சி அது இருந்ததுன்னா ஆதேசம் என்ன வரும் எண்ணோட லெட்டர் வரும் என்னோட லெட்டர் என்ன ய வ ர ல இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஓகே இப்போ சோ இகாரஸ்ய ஸ்தானே यकारः आदेशः भवति அடுத்தது
வகார உக்காரஸ்ய ஸ்தானம். இப்போ உக்கார வந்து என்னது? somebody tell me. Parvati Hariharan madam, tell me. உக்காரம் வந்து what is it in உச்சாரண ஸ்தானம்? உக்காரமா உபூபத்யமானியானாம் ஓஷ்டௌ. ஓஷ்டௌ. ஓகே. இப்ப நான் எண்ணு வந்து ஆதேசக பவதின்னு சொல்லிடுறேன். இப்ப இந்த எண்ணுல எது வந்து அதுக்கு மேட்ச் ஆகும்? இப்படி பார்க்கணும். சொல்லுங்க. வகாரம். வகாரம் ஏன் வக்காரம் மேட்ச் ஆகும்? வா வந்து ஓஷ்டோ ஓஷ்டௌ. அப்போ வா வந்து எப்படி இருக்கு? தந்தோஷ்டௌ. ஆக்சுவலி தந்தோஷ்டௌ. ஆமா ஆமா. வகாரஸ்ய தந்தோஷ்டம். வகாரஸ்ய தந்தோஷ்டம். இப்ப ரா வந்து என்னது? ரேபா வந்து என்னது? ரேபா வந்து ருட்டுரஷானாம் மூர்தா. அப்போ மூர்தா. சோ அது போகாது. because who is ஓஷ்டௌ. ஓஷ்டௌ. ல வந்து என்னது? லுத்துலசானாம் தந்தாக. சோ ல வந்து தந்தாக. கரெக்டா? சோ அப்ப எதுவுமே நம்மளால மேட்ச் பண்ண முடியாது எண்ல. சோ எதை மேட்ச் பண்ண முடியும்? who will be matching only with vakara. vakara. சந்தோஷம். ஓகே மா. ஓகே can you புரியுதாமா? Did you understand the anomaly here? Anybody who's got a doubt here? என்ன புரியுது? மேடம் எனக்கு புரியல. ஆக்சுவலி இந்த சிம்பிள் வெவல்ஸ் அப்படின்னு தானே கொடுத்துருக்கேன் மகேஸ்வர சூத்ராணில. இது நீங்க சொல்றது இந்த உப்பா அதெல்லாம் சொல்றதுதான் எங்க இருக்கு? இல்லம்மா, நான் முதல் நாள் சந்தி எடுக்கும் போது அதானேமா சொல்லி கொடுத்தேன், உச்சாரண ஸ்தானம் சொல்லிட்டு. ஓகே, அது நான் எழுதிக்கல நினைக்கிறேன். ஓகே, நான் ஒரு இது கூட அனுப்பிச்சேனே, ஒரு பிபிடி கூட அனுப்பிச்சேனே அதோட. ஓகே ஓகே, ஐ வில் கோ. உச்சாரண ஸ்தானம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் சந்தி. இஃப் யூ டோன்ட் நோ உச்சாரண, எஸ் டெல் மீ ஜெயஸ்ரீ மேம். இது ரிலேட் பண்றது எனக்கு புரிஞ்சு கொடுத்து, நீங்க ரிலேட் பண்ணி சொல்றேன் இல்லையா, அது புரிஞ்சு கொடுத்து. பட் எனக்கு அந்த இதுதான் வேணும், அந்த அது மட்டும் நான் பாத்துக்கிறேன். இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு, அது மட்டும் நான் பாத்துக்கிறேன். அந்த அல்ல இல்ல, அது வந்து that is மாஹேஸ்வர சூத்ராணி. Now we are talking about உச்சாரண ஸ்தானம். ஓகே ஓகே, சரி. மாஹேஸ்வர சூத்ராணில இருந்து நான் வந்து இக்கு பிரத்யாகாரா எடுத்தேன். இக்குல என்ன லெட்டர்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டேன், இ உ ரு லு. அப்புறம் என் பிரத்யாகாரால என்ன லெட்டர்ஸ் இருக்குன்னா ய வ ர ல. இப்ப எப்படி வந்து ஈக்கு பதிலா ய வருது, ஊக்கு பதிலா வ வருது, லுக்கு பதிலா ர வருது, லுக்கு பதிலா ல வருதுங்கிறதுக்காக தான் உச்சாரண ஸ்தானம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Yes, yes, I got it, madam. உப்பத்திய மானியனா எழுதிருக்கேன் எல்லாம். ஓகே ஓகே, நீங்க பாத்துக்கோங்க. ஓகே, பாத்துக்கோங்க. Thank you. Okay. So I hope you can understand this. If you understand this only, you will be able to do the sandhi very correctly without doing any mistake. Okay? நம்ம மெக்கானிக்கலா படிச்சுட்டே போலாம். ஈக்கு பதிலா ய வரும், ஊக்கு பதிலா வா வரும், லுக்கு பதிலா ர வரும், லுக்கு பதிலா ல வரும். பட் ஏன் வருது? அப்ப நம்ம வந்து லைஃப்ல மறக்கவே மாட்டோம். இதை why it comes, ஏன்னா நம்ம உச்சாரணத்தினாலதான் வருது. As I told you earlier, Sanskrit is a very scientific language. It has been scientifically done all this. சும்மா பண்ணல. So we have to understand this. So இப்போ யகாரஸ்ய ஸ்தானே, இப்போ அடுத்தது ஊ வ. ஓகே, இப்போ இது புரிஞ்சுதா? இக்கஹ ஸ்தானே யன் ஆதேசஹ பவதி. கதா பவதி? இக்கஹ பரே असवर्ण वर्णः. ओके, dissimilar vowel. असवर्ण वर्णः. सवर्णना similar, असवर्णना dissimilar. Any dissimilar vowel has to come. ஏன் இந்த சவர்ண வரக்கூடாது? சவர்ண வந்தா என்ன ஆயிடும்? சவர்ண தீர்க்க சந்தியா மாறிடும். ஓகே, I hope you can understand this. Let's go to the next. இப்போ வந்து இகாரஸ்ய ஸ்தானே யகாரஹ பவதி. நெக்ஸ்ட்
उकारस्य स्थाने किं भवति? वकारः भवति। उदाहरणं गुरु प्लस आज्ञा। अत्र गुरु शब्दस्य आ मु प्लस आ। ओके, अपो उकारस्य स्थाने वकारः भवति। वा पोट्टरकूडादु। वकारा वकाराना with halan. Okay, wu 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 or vakar, both ways you can say. Okay, so appo eppadi agum? gur gurvagya. So the ir will go on the top. Theriyula namakku that ir will go on the top. Gurvagya, because in the place of gu, vakara will come. So guru plus agya will be gurvagya. Okay, is it clear? Anybody has any doubt in this? Okay. Next, ऋकारस्य स्थाने रेप. ऋकारः ऋतुरसानां मूर्धा. For r and repa, both are मूर्धा. So ऋकारस्य स्थाने रेपा. ऋकारस्य स्थाने किं भवति? रेप. उदाहरणं मातृ मातृ प्लस आज्ञा. पितृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, सेम. सो ऋकारः तु प्लस ऋकारः प्लस आ प्लस आ. अत्र सन्धि भवति. ऋकारस्य स्थाने रेफा आगच्छति. सो मा, सो इत् इर् आ. सो इत् इर् becomes tra. मात्रा मात्र matra. Matra. This also has halant. This also has halant. So itr, tr a, itra. So matra. Yeah, matra. Yeah. Ma'am, marakirunda matra your spelling vanume please. Okay. Matru plus agya will be matra. How we write tra? Matragya. 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 Thank you, madam. Matragya. Then l plus asavarna varna will give lakara. In this there are not many words, so we'll just pick only one. I have seen only one till today. Yes, somebody wants to say something. Yes madam, எனக்கு ஒரு டவுட் இப்ப கேக்கட்டுமா இல்ல முடிச்சிட்டு கேக்கட்டுமா? நான் முடிச்சு விடுறேன். இந்த எல்லு மட்டும் முடிச்சு விடுறேன், அப்புறமா நீங்க கேளுங்க. முடிச்சு
becomes lakar. So there's only one which I have been plus akarah. It is lakarah. You must understand. I don't know. This is the only example available. Lalka apra. But there is also one thing they say that we can also use this one. You can buy gamlu gatau. Verbs patona. Gam dhatu. The original form is gamlu gatau. So gamlu. So gamlu is gam dhatu. And the g will go as its sankhya. So let us not think of it now. So this gamlu plus adesha will become gam adesha. Gamladesha. Okay? Gamlu plus adesha. So let us forget lu plus akara. That we are not going to learn because there are not words. I have not seen anything. Just for example, everybody will give this only one. Lu plus akara. That will be lakara. Because this lu to the place will in the place of du. So Vittana, V stane yakara agachati, U stane vakara, R stane refa, L stane lakar. Ik pratyahare tasya pare yada asavarna achvarnaha agachati tatra adeshah yan pratyaharasya varnaha bhavanti. Ya, va, yakara, vakara, refa, lakar. Okay? This is the rule of yan sandhi. Ipa kelumma, in a doubt. பேர் மட்டும் சொல்லிட்டு கேளுங்க. ஏன்னா ஸ்கிரீன்ல இருந்தேன்னா எனக்கு தெரியாது யாரு பேசுறேன். ஓகே மேடம், நான் சீதாலட்சுமி பேசுறேன். சொல்லுங்கம்மா. இது வந்து இந்த ஊ வந்து இந்த உகாரஸ்ய ஸ்தானே அந்த இவ் பவதி சொல்றோம் இல்லையா, இந்த வகாரம் இவ் பவதின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுல எக்ஸாம்பிள் வந்து குரு பிளஸ் ஆக்ஞா வந்து இந்த ரேஃபா இர் பிளஸ் ஊ பிளஸ் ஆ வருது. அந்த ஊவும் ஆவும் சேர்ந்து அந்த இவ்வு போடுறோம் இல்லையா, ஊவும் ஆவும் சேர்ந்து இவ்வு போடுறோம். ஆனா ரெண்டும் சேர்த்து வரும்போது குரு ஆக்ஞான் வருது, இன்னொரு ஆ ஒண்ணு வருது இல்லையா, அது எக்ஸ்ட்ரா வருது. அது எப்படி வருது? இது இல்ல நான் மாத்திரைய கணக்கு பண்ணி வருதா? நான் வந்து கிளியரா பேசுறேன்னா? கரெக்டா தான் பேசுறேன். மியூட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட டவுட் இதுதானே, குரு பிளஸ் ஆதேஷ. கரெக்டா? அவங்களோட டவுட். இப்ப எப்படி வருது அது? இப்ப வந்து எல் பிளஸ் ஊ பிளஸ் ஆ போட்டுடுறோம் நம்ம. அது ரெண்டும் ஆமா. ஊ மட்டும் இவ்வாறுதா? நான் முதல்ல சொல்லிட்டு இருக்கேனே, வலது பக்கத்துல இருக்கிறத எடுத்துக்க கூடாது. பூர்வ பதஸ்ய உகாரஸ்ய ஸ்தானே வகாரானா என்ன அர்த்தம்? ஊவோட இடத்துலதான் வகாரம் வரும். சரி சரி, ஓகே ஓகே, சரி புரிஞ்சுங்களா? ஓ அதே மாதிரிதான் அந்த இக்காரஸ்யல ஸ்தானேல ஈ வருது, யா வருதா? சரி, ஓகே 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 மேடம், தேங்க்ஸ். ஓகேவா? Anybody has any doubt in this? So when you are writing for yanadesha sandhi, you should say ik pratyahare ikar
पदस्य स्थाने यकारः, ई स्थाने यकारः, ओ स्थाने वकारः, ऋ स्थाने रेफा, ल स्थाने लकारः. ஓகே, அந்த ஸ்தானை தான் நம்ம சொல்றோம். இப்ப முன்னாடி நம்ம சொல்லும் போது எப்படி சொன்னோம்? துவயோஹோ மேலனேன சவரண தீர்க்க சந்தி தேவ பிளஸ் ஆலய. पूर्व पदस्य अंतिमाक्षरम अकार, उत्तर पदस्य प्रथमाक्षरम आकार, द्वयोः मेलनेन आकारः दीर्घ आकारः भवति. सो देवालयम्. एकादेश आकार एकादेश, that only is understand. அது ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஒரே ஒரு ஆதேசம் தான் வருது. குணசந்தியிலையும் அப்படிதான். ஓகே, ஆ பிளஸ் இ, that becomes ye. Okay, that is ekadesha. A plus ye, vriddhi sandhi, I, that is again ekadesha. But yan sandhi, no ekadesha, adesha. புரிஞ்சுதாமா சீதாலட்சுமி மேடம்? புரிஞ்சு மேடம். அதாவது இப்போ இந்த எண் சந்தியில மட்டும் தான் அந்த ஸ்தானத்தை வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்றோம் இல்லையா? அதுல வந்து 2 லெட்டர் சேரும் போது ஒரு லெட்டரா ஆயிடுறது. பட் இது எந்த ஸ்தானத்துல அது ஆகும்னு எண் சந்தியில தான் சொல்றோம் இல்ல? அப்படிதானே? கரெக்ட் கரெக்ட். ஓகே ஓகே. அதனாலதான் அதாவது இப்போ கொஞ்சம் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஓகே, நீங்க மியூட் பண்ணிக்கோங்க. இட் இஸ் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்கம்மா. இட்ஸ் ஆக்சுவலி லிட்டில் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹை தான். யூ டோன்ட் நீட் தட் ஆக்சுவலி. பட் உங்களுக்கு வந்து புரியணும் அப்படின்னு சொன்னானா ஹவு இட் வில் பீனா எப்படி இருக்கும்னா, இப்போ வந்து சாதாரணமா கிராமரியன்ஸ் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்கன்னா ஸ்தானம், ஓகே, அப்புறம் நிமித்தம், ஓகே, அடுத்தது காரியம் ஆர் தட் இஸ் ஒன்லி ஆதேஷா. ஸ்வரசந்தியில ஆதேஷா. ஏன்னா ஹல் சந்தியில போகும்போது காரியம் சொன்னா அது ஆகமனக, விசர்க சந்தினா அது நிறைய லோபக வரும் இல்லையா, ஆகமனம் வரும். ஸோ அதனாலதான் காரியம். இப்ப இதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்தானம், என்ன ஸ்தானம் அது? ஈ ஸ்தானம். நிமித்தம் என்னது? நம்ம என்ன சொன்னோம்? என்னதுனால நிமித்தம்னா வாட் வில் கம், அது வந்து அசவர்ண வர்ணக. காரியம் என்ன வருது? புரியுறதா? இதேதான். இப்ப ஈக்கு மூக்கு, மூக்கு மூக்கு. But this nimittam is the same for all these four mechanisms. Adesha is respectively. நம்ம இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா respectively. Okay, can I go forward? Any doubt in this? No. Yes, please. No. Okay, good. So I hope all of you have understood. Before, I actually want to give you a lot of homework questions. I want to give you கொஞ்சம் கலெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் நிறைய. ஓகே, தென் ஐ give you at least புக்ல இருக்கிறத நீங்க ஐ திங்க் all of you can start doing the book work. சவரண தீர்க்க சந்தி அண்ட் குண சந்தி அண்ட் ரித்தி சந்தி, இந்த மூணுமே நீங்க புக்ல இருக்கிற எக்ஸசைசஸ் முடிச்சிருங்க. அண்ட் டுடே இட் இஸ் அகெயின் என் சந்தி ஆல்சோ. ஸோ புக்ல இருக்கிறத பண்ணினீங்கன்னா யூ வில் பி வெரி தரா, பிகாஸ் புக்கை தாண்டி எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எதுவும் வராது. பட் ஐ வில் கிவ் யூ சம்திங் ஃப்ரம் அவுட் சைட். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ் வாட் இஸ் தேர் இன் தி புக். ஓகே, ஸோ நவ் டுடே வி ஹேவ் சீன் திஸ் சந்தி which is yen sandhi. Okay, we can also say yen adesha sandhi because adesha yen letters only come. So two ways we can say this. Okay, so இன்னைக்கு இன்னும் ஒரு சந்தி பார்த்து யாந்தா
hope I'm correct, right? பரீட்சைய புக் வச்சிருந்த என்ன பாருங்க, யாந்தா வாந்தா தேச சந்தி கரெக்டா? ஏன்னா ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் இட் அஸ் அயவயாவ சந்தி தான், அயாதி சந்தி அப்படிதான் படிச்சிருக்கேன். பட் இங்க பரீட்சையா புக்ல they give it as யாந்தா வாந்தா தேச சந்தி. I don't know which lesson it is in. எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. I don't have the book with me, but பாருங்க. யாந்தா போடல, யாந்தா போட்டிருக்கு. யாந்தா தேச சந்தி. ஓகே, யாந்த வாந்தா தேச சந்தி. ஓகே, so I'm wrong here. Yes, I told you. I have learned it as அயவாயாவ சந்தி, அயாதி சந்தி இப்படிதான் படிச்சிருக்கேன். பரீட்சையால தான் வந்து ஸோ யாந்த வாந்தவா யாந்த வாந்த ஆதேஷ. ஓகே, தேச சந்தி. ஓகே ஓகே. ஸோ யாந்த வாந்த ஆதேஷ. இப்போ யாந்த வாந்த ஆதேஷ. அப்போ அந்த வாந்த பிளஸ் ஆதேஷ அது என்ன வருது? அக்காரா பிளஸ் அக்காரா பிகம்ஸ் ஆக்காரா. ஸோ யாந்த வாந்தாதேஷ சந்தி. ஓகே, சந்தி. Okay. So this also is a very interesting sandhi. இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தது இக்கு பிரத்யாகாரா பார்த்தோம். ஓகே, இந்த சந்தியில நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா we will see the h pratyahara. h pratyahara. So what is the h pratyahara? Evam I ouch. So h pratyahara I out. Those who have not yet studied the Maheshwara Sutrani, please study. இப்பதான் உங்களுக்கு சந்தி பண்ணும்போது ஈஸியா இருக்கும். Not only for Parichaya. When you go to Shiksha, you will be learning Hal Sandhi, Visarga Sandhi. That time also only these things will help you. Sutrani will help you. Okay? In Swara Sandhi, it is only up to 6 sutras we take. You don't take more than that. Because it's only Swara. But Yana Adesha, it comes, that is why we take the Hayavarat and Lan. Illena Achu Varakum, 4 sutra. Hayavarat Lan is 2 sutras. So 6 sutras for Swara Sandhi. Whereas it is not the same one. Hal Sandhi and Visarga Sandhi, you will be taking everything. So, அதுக்குள்ள மாஹேஸ்வர சூத்ரானி நல்லா படிச்சு வச்சுக்கணும். So, இங்க வந்து ஏஜ். இப்போ ஏஜ்க்கு பின்னாடி என்ன வருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, ஏஜ்க்கு பின்னாடி வந்து இப்ப நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும்ல, ஏனா என்னன்னு தெரியும், ஓனா என்னன்னு தெரியும், ஐனா என்னன்னு தெரியும், அவுனா என்ன. ஏனா என்ன? ஆ பிளஸ் இது வந்து ஆ பிளஸ் இது வந்து ஆ பிளஸ் ஏ. ஏன்னா தெரியும் நமக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து ஆ பிளஸ் அவு. அப்போ வந்து ஆ பிளஸ் ஏ. கரெக்டா? இது விருத்தி, இது வந்து விருத்தி, இது வந்து விருத்தி. விருத்தி சந்தியில நம்ம பார்த்தோம். இது ரெண்டும் நம்ம குணசந்தியில பார்த்தோம். இது வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் அஸ் டு நோ. ஆக்சுவலி ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கன்ஃபியூஸ் யூ, பட் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக. ஏன்னா இப்போ நம்ம உச்சாரண ஸ்தானத்துல போகும்போது உங்களுக்கு தெரியும் என்ன வருது அப்படின்னு. இப்போ ஏஜ் பிரத்யாகாரா, ஏஜ் பிரத்யாகாரே அனந்தரம் அச் यदा अच् वर्णः. What is the difference here? किम अस्ति? असवर्ण, सवर्ण नास्ति. किमपि अच् वर्ण. यदा एच् प्रत्याहारे और प्रत्याहारस्य अनन्तरं अच्छु किमपि, किमपि note, it can be a also. இதுல இருக்கிறது கூட இருக்கலாம்.
किमपि अच् वर्णः यदि भवति तस्य आदेशः ये स्थाने ऐ आगच्छति ऐ आ प्लस इ ரொம்ப அழகா இருக்கும் பாருங்க. இந்த ஏ வந்து எப்படி பண்ணுவோம் ஆ பிளஸ் ஓகே ஈயும் ஏவும் ஒன்னும் சொல்லியிருக்கோம் நம்ம. ஓகே இது நீங்க புரிஞ்சிருந்ததுனாலே இட் வில் பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு லேர்ன். ஸோ ஐ ஸ்தானே ஆய் ये स्थाने ऐ स्थाने वृद्धि अस्ति किल अतः आय. ओके वो स्थाने औ स्थाने आव. अत्र पश्यतु स्थानम् अस्ति ये ऐ ओ औ निमित्तम् अस्ति अच् वर्णः. कार्यं किमस्ति आदेशः ये स्थाने ऐ स्थाने आय ओ स्थाने औ स्थाने आव. யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்கா? அடுத்தது I'll go for examples. I will clear this board and then go for examples. Okay. இப்போ நம்ம ஒரு நிறைய நமக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிளே நம்ம வந்து பார்ப்போம். நீ பிளஸ் அனம். இப்போ நீ இஸ் வாட் நகாரா plus ekara plus a. Okay. इदानीं पश्यतु एकार तस्य अनन्तरम् अच् वर्णः अकार. इत्र एकारस्य अनन्तरम् अच् वर्णः. एकारस्य स्थाने एकारस्य स्थाने ऐ आगच्छति. अतः नकार प्लस ऐ प्लस नु प्लस न यकार प्लस अकार य न नयनम. Did you understand this? सर्वे अवगतं वा? ओके அதே மாதிரி இன்னொன்று சே நயனம்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் கண்ணுன்னு சொல்லிட்டு சே பிளஸ் அனம் சேம் चयनम. चयनम इत्युक्ते सेलेक्शन. चयनम அது படுத்துக்கிறது இல்ல, அது சயனம். ஓகே चयनम. चयनम इत्युक्ते सेलेक्शन. सो एकारा प्लस वर्ण अच् वर्ण अकार. एकारस्य स्थाने ऐ
bhavati. Nakara I anam nayanam. Okay. Chayanam. Okay. Shall I go to the next one? Purinjudama idu? Anybody having any doubt in this? நல்லா புரிஞ்சது மேடம். Okay, we go. நான் உங்களுக்குலாம் கூட இல்லை. ஜெயஸ்ரீ மேடம், அப்பரணா மேடம், தீப்தி. எஸ் மேடம், நல்லா புரியுது. அப்பரணா. புரியுது மேடம். தீப்தி, are you able to understand, ma? Yes ma'am, I'm following. Okay, good. இப்போ there is one more thing in this which is usually even asked in exam. இப்போ Hare, Hare, we know that it comes in Hari Shabdam, Hare, okay, plus Ye, Hare plus Ye. So here, Eka, Ye becomes I, so R, E plus A, Haraye. Okay, Haraye. இங்க பாருங்க, ஒரு ஏகாராக்கு அப்புறம் இன்னொரு ஏகாரா வந்திருக்கு. But this is not applicable for Savarna Dirgha Sandhi. இதை மறக்க கூடாது. இந்த Savarna Dirgha Sandhi Kim Pratyahara Ak Pratyahara eva. Okay, Akah Savarna. एकारः तत्र नास्ति. अतः हरे प्लस ये हरये. Okay, this is another very good example of yantavanta desha sandhi. एकारस्य स्थाने I भवति. Okay, அடுத்தது ஐகாரஸ்ய ஸ்தானே நம்ம பார்த்தோம் நீச்சு ஐ ஆல். This is விருத்தி ஸோ ஆய். இப்போ இது எல்லாருக்குமே தெரியும். We all know तस्मै. तस्मै चतुर्थी विभक्ति एकवचनम of tat shabda pullinga and napumsakalinga both. Okay, tasmai plus etat also no word. tasmai plus etat. So अत्र प्लस I प्लस ये ऐकारस्य स्थाने I आगच्छति. So plus I plus ye. So maye. So tas मा ये तत्. तस्माये तत्. புரியுறதா இது எப்படி வந்ததுன்னு? Anybody has doubt? Madam, excuse me, Nirmala here. Yeah. மேடம், நீங்க அந்த ஹரையே சொன்னேன் இல்லையா, எனக்கு என்ன புரியலன்னா, இப்போ வந்து ஏ ஐ ஓ ஔ பிளஸ் அச் பிரத்யாகரம் என்ன வேணா சேர்ந்தாலும் நமக்கு வந்து ஐ ஆய் ஆ வரும்னு சொன்னேன் இல்லைங்க. இப்போ வந்து இந்த இரு பிளஸ் ஏ போட்டிருக்கு, அது வந்து ஐயா ஆக்கினேன். இன்னைக்கு வந்து அச் பிரத்யாகரம்ல இரு இல்லையே, இரு வந்து இதுக்குள்ள போயிடுறது, ஹன் பிரத்யாகரத்துல வந்துடுமே, இரு வந்து இல்லையே மேடம், அதனால எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுது மேடம். நான் அதுக்காக தான் இந்த எக்ஸாம்பிளையே கொண்டு வந்தேன். ஏன்னா நீங்க புக்கை திறந்தேன்னா முதல்ல இந்த எக்ஸாம்பிள் தான் இருக்கும்.
யாந்த வாந்த தேச சந்தியில இந்த எக்ஸாம்பிள் தான் எவ்ரிபடி லைக்ஸ் டு கிவ் திஸ் எக்ஸாம்பிள். ஏன்னா இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் அதுதான் அவ நினைப்பா. இது வந்துமா இப்போ இது உங்களுக்கு யூ நோ ஹவு டு டூ சம்யுக்தாட்சரம் கரெக்டா. இப்போ ஹாவை நான் பண்ணலை, என்ன பண்ணலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகே கரெக்டா. இதுதான் லெஃப்ட் சைடு. ஓகே திஸ் இஸ் த LHS. நம்ம அல்ஜீப்ராலாம் பண்ணுவோம்ல, LHS RHS அப்படி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. அதில் என்ன பூர்வபதம், பூர்வபதம் से अंतिमाक्षरम ये, उत्तरपदस्य प्रथमाक्षरम अपि ये, पूर्वपदस्य अंतिमाक्षरम ये, okay, followed by ach, ये followed by ach. What is the resultant? I. So I kutra bhavati? I ekarasya sthane bhavati. ekarasya sthane. எல்லாத்தையும் விட்டுருங்கோ, இந்த ஏக்கு மட்டும்தான் ஐ வருது. ஸோ இதெல்லாம் அப்படியே இருக்கு. அப்போ திருப்பியும் ஹகாரா பிளஸ் ஆ will become ஹ, ரேபா பிளஸ் ஐ. ஓகே ஸோ ரேபா பிளஸ் முதல்ல ஆ எடுத்துப்போம். ரேபா பிளஸ் ஆ will become ர, ரேபா ரகா, ரேபா பிளஸ் ஆ. ஸோ குணிதாட்சரப்படி ர ஆயிடும். அப்புறம் யகாரா, யகாரா பிளஸ் ஏ, யகாரா பிளஸ் ஏ என்னவாகும்? ய ஏ. ஸோ ஹர ஏ. எஸ் நிர்மலா மேடம். மேடம் சஜமா புரியல மேடம் எனக்கு, இப்ப புரியல எனக்கு. ஆமா சாரி, ஏன் புரியலன்னா எனக்கு அந்த ஹச் பிரத்யாகம் வந்துடுது, அது அதுக்குள்ள இல்லை இல்லையே. சவுண்ட் குறைங்க போதால சவுண்ட். ஓகே 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 இப்ப பரவாயில்ல, இப்ப கேக்குறதா மேடம்? இப்ப கேக்குறதா? உங்களோட வாய்ஸ் நல்லாவே கேக்குறது, கொஞ்சம் சவுண்ட் கொஞ்சம் குறைச்சே பேசுங்க. ஓகே எக்கோ அடிக்கிறது, அதனால தான் சொல்றேன். சரி இப்ப கேக்குறதா மேடம்? நான் மெதுவா தான் பேசுறேன், கேளுங்க. எனக்கு வந்து என்ன புரியலன்னா அந்த எப்படி இந்த ஐ அப்படி வந்தது கேக்குறேன். பிளஸ் ஆ பிளஸ் ஐரு பிளஸ் ஏ, அந்த ஐ எப்படி வந்தது கேக்குறேன். இரு பிளஸ் ஏ வந்து நான் போடுவேன், ரே போட்டுடுவேன். அம்மா நான் இதுதானேமா இவ்வளவு நேரம் சொல்லி கொடுத்தேன், நீங்க மியூட் பண்ணிக்கோங்க. நான் சொல்லி கொடுத்ததே இதுதானேம்மா. நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்? வாட் ஐ டாட் யூ. What is yanta vanta desha sandhi? A followed by ach varna. Any ach varna, the resultant is I. அவ்வளவுதான். நீங்க ஏன் ஐ வந்ததுன்னு கேட்கறதுக்கு முடியாது. The resultant is I. அவ்வளவுதான். ஓகே புரியுதாமா? இப்ப அதே மேடம் அதெல்லாம் புரிஞ்சது. சாரி மேடம், எனக்கு அது புரிஞ்சது. அந்த ஆச் பிரத்யாகத்துக்குள்ள இரு இல்லையே, இப்ப இரு பிளஸ் ஏ எப்படி ஐ ஆச்சுன்னு கேக்குறேன். இரு பிளஸ் ஏ எப்படி ஐ ஆகலையே? இரே ஏ பிளஸ் அச் பிரத்யாகம் அப்படி வந்ததுன்னா ஓகே, இரு பிளஸ் ஏ எப்படி வந்தது? அதனால கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன் மேடம் நான். இந்த பாருங்கம்மா, ஹரே தானே. இப்ப இந்த ஹரே நீங்க பிரிங்கோ நீங்க கமான் யூ ப்ளீஸ் டூ இட். ஹரே பிளஸ் பிரிக்கிறேன் மேடம். ஹ பிளஸ் ஆ ஹா பிளஸ் இரு பிளஸ் ஏ. கரெக்டா? கரெக்டா? ஓகே மேடம். இது புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? இது புரிஞ்சுடுது. இப்போ அடுத்து ஃபாலோடு பை என்னது? அது அந்த ஏகாந்த இரு ரேஃபா சொல்ல பண்றது. இந்த ஏகாராந்தத்தை இது வந்து பூர்வ பதம். இப்ப உத்தர பதத்துல ஏதான் இருக்கு. ஓ
உத்தரபதத்துல ஏ இருக்கு. இப்போ ஏகார பூர்வ பதத்துல இருக்கிற அந்திமாட்சரம் ஏகாரத்தோடு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் என்ன வரணும்? யாந்தவாந்த தேசம் வந்தீங்க. ஓ ஓகே ஓகே. ஏ வந்ததுன்னா எழுதிட்டு இருக்கீங்க. ஏ வந்ததுன்னா ஐ வரணும். ஓகே ஓகே புரிஞ்சிருது. சாரி, நான் இரு பிளஸ் ஏ போட்டுட்டேன். இப்ப புரிஞ்சிருது மேடம். சாரி. யா, தேங்க்யூ மேடம். Okay, ma. Okay. You cannot understand, let us not go further, because if you don't understand, you will not be able to do anything. Mechanically, you cannot by heart. பண்ண முடியாது. So, நம்ம என்ன பார்த்தோம் இப்போ? We saw that I your example தான் we were seeing, right? So, I was telling you I plus H varnaha is equal to I. So we did this. Tasmai plus etat. Thank you. So my makara plus aikara plus a followed by a. So aikarasya sthane I आदेशः भवति. ऐकारस्य स्थाने आय आदेशः भवति. सो तस् माय ये तत् तस्माय तत्. இது புரிஞ்சுதாமா எல்லாருக்கும்? You are doing this only. Nirmala madam, are you able to understand now? இப்போ நல்லா புரியுது மேடம். Thank you madam. Yes. Thanks madam. So anybody has got doubt in this? So A plus H varna adeshah I bhavati. A plus H varna I plus H varna adeshah I bhavati. Okay, this is the I. இப்போ அடுத்தது O plus H varna आदेशः avvati. Why av? Because we know that O is a combination of A plus U. So ஆவும் இங்க வந்துட்டு. Okay, and U is Oshtav, Vakara also is Dantoshtav. Already பார்த்துட்டோம். ஊவோட ஸ்தானத்துல என்ன ஆதேச சந்தியை பார்த்தோம். So av. Okay, so avvati. இப்போ out. இதோடு இப்போ it's also very easy. This is again another one. Vishnu plus A. Vishnu plus A. So nakara followed by H varna eka. So condition okara tasya anantaram H varnah. यदा ओकारस्य अनन्तरं अच् वर्णः भवति तस्य आदेशः किं भवति? आदेशः अव् भवति. ओके, सो नकार ओकार एकार. ओकारस्य आदेशः अव् भवति. अव्. So, this is na ye plus this. So
So Vishnave. So in Okara's place only Av will come. The former one also will not change. The latter one also will not change. This is not Ekadesha. Again I am repeating. Savarna Dirgha Sandhi, Guna Sandhi, Vriddhi Sandhi, Traya, Sandayaha. Kim bhavati? Ekadeshaha bhavati. Dvayoho varnayoho melanena ekaha varna ekadeshaha bhavati. Yan adesha yan sandhi madhye इकारस्य स्थाने यकारः, उकारस्य स्थाने वकारः, विकारस्य स्थाने रेफा, लिकारस्य स्थाने लकारः आदेशः भवति. अत्र एकादेशः न भवति. यान्तवान्तदेशे सन्धि मध्ये एकारस्य स्थाने ऐ आदेशः भवति. ऐकारस्य स्थाने आय् आदेशः भवति. ओकारस्य स्थाने अव् आदेशः भवति. सर्वे अवगतं वा? औ औकारस्य स्थाने औ प्लस अच् वर्णः. आव. So औकारस्य स्थाने आव आदेशः भवति. Example. तौ. We know this. सः तौ ते. तौ. एकदा. तौ एकदा न once. तौ एकदा. अत्र टकार औकार followed by ekara achvarnah. औकार तस्य अनन्तरं अच्वर्णः एकारः. आदेशः किं भवति अत्र? आव्. Vakara plus A will become V. Becomes Kada. புரியுதா? எப்படி எழுதுறேன்னு யாருக்காவது டவுட் இருந்தா இப்பவே கேளுங்க. ஓகே. பாலகௌ. பாலகௌ. ஆகதௌ. கௌ. औ. औ. औ स्थाने आव. बाल का वा त्रा अस्ति न. बालका वाक्तौ. आव प्लस आव प्लस आव. So आव. So balaka vaktau. Anybody has any doubt? No doubt? So பிரியமாட்டா சொல்லுங்க. இப்போ இந்த பாலகா வாகத்தை அப்படின்னு குடுத்துட்டானா எப்படி அது பிரிக்க முடியுமாட்டா? அது பாலகௌ. பாலகௌ இல்ல அது இப்ப நீங்க பாலகோ பிளஸ் ஆகட்டவ் அப்படின்னு கொடுத்தா இது புரியுது. இந்த பாலகா வாகட்டவ் அப்படின்னு ஒரு ஒரு எதையாவது வந்ததுன்னா அது எப்படி இந்த சந்திதான் எப்படி புரியும்? அது உங்களுக்கு புரியணும் இல்லையா? ஆகத்தவுக்கு தெரியணுமே. ஆகத்தவு
ஆகத்தம் வந்துருக்கு. அப்ப ஆவு வந்திருக்கு. ஓகே, ஆவு. அப்ப ஆவு வந்திருக்கு. ஆவு வந்தாலே அது யாந்த வாந்த தேசம் தான். ஓகே, அதான் எக்ஸசைஸ் த்ரூ அபியாசம். ஓகே ஓகே. You should know only the rules, mainly know the rules. Rules பண்ணினாதான் விபஜ்யம் நிறைய பண்ணணும். அதாவது joining is always very very easy. Joining வந்து is very easy for anybody to do. But vibhajyam பண்ணது is difficult. Vibhajyam to split. Splitting. I want to give you all more splitting exercise. Joining exercises, they are very easy to do. Yes. யாருமா கேளுங்கம்மா. சரஸ்வதி மேடம், சௌ பிளஸ் ஏகதா போட்டு இல்லையா? அப்ப இத்து பிளஸ் அவு போட்டுறோம், பிளஸ் ஏ பிளஸ் கதா. அப்ப அவ்வும் ஏவும் சேரும்போது ஆவ் வரணும் இல்லையா? இத்து பிளஸ் ஆ வந்து நமக்கு இது தா வந்துடுறது. கிவ் பிளஸ் கதா தானே மீதி வரும். அப்ப ஏ எங்க? கதா நான் போடலையே. ஏ கதா. அப்ப ஏ தானே நமக்கு சேர்க்கிறோம். ஏ தானே நீங்க சேர்க்கணும். ஆமா, கேளுங்கோ. நீங்களும் நிர்மலா மேடம் மாதிரியே தான் டவுட் கேக்குறேன். திடீர்னு எனக்கு இது புரிஞ்சுட்டே வந்து இந்த இடத்துல வரும்போது ஒரு டவுட் வந்துருக்கு. ஓகே, இது கரெக்டா நான் எழுதுறது பாருங்க. ஸ்டவ் கரெக்டா? கரெக்ட். இப்ப இந்த ஃபுல் வேர்டை எடுத்துக்கோங்க. ஏகதா அப்படியே வச்சுக்கோங்க, குழப்பிக்காம இருக்க. இப்ப அவுஸ்தானே, ஏன்னா அவுக்கு அப்புறம் என்ன வந்திருக்கு? ஏ வந்திருக்கு. ஏ என்னது? அச்சு. வவல். வவல்லையா அது? சோ அதனால அவுஸ்தானே என்ன வருது? ஆவ் வருது. கரெக்டா? அப்போ இத்து பிளஸ் அவுஸ்தானே, அததான் நான் சொல்லிட்டே தானே இருக்கேன். அவுஸ்தானே ஆவ். அப்போ இத்து பிளஸ் ஆவ் என்ன வரும்? தாவ். ஏகதா சாவேகதா. தாவி தாவ் பிளஸ் ஏகதா. புரியலைன்னா ஸ்டெப்பா எழுதிக்கோங்க. ஓகே, எழுதிட்டு இருக்கேன். எழுதினுமே திடீர்னு ஒரு டவுட் வந்துருச்சு இதுல. ஓகே, தேங்க் யூ. புரியுறதா? கிளியர் ஆயிடுச்சு. கிளியர் ஆயிடுச்சு. தேங்க் யூ மேடம். ஓகே. Anybody else has any doubt in this? So atra adya vayam dvau sandau patamaha. Pratamam yan sandhi vishye iko yanachi ikkasthane ikkasya anantaram yada asavarna varnaha आगच्छति इक्कस्य स्थाने इक् प्रत्याहारे. ओके, इ उ ऋ ऋ. इ स्थाने यकार आगच्छति, उ स्थाने वकार, ऋ स्थाने रेफा, लिकार स्थाने लकार. ओके, कदा इकस्य अनन्तरम् असवर्ण वर्णः यदा आगच्छति तदा यन् आदेशः भवति. नेक्स्ट, यान्त वान्त आदेश. यान्त वान्त आदेश. एच् प्रत्याहार. अत्र एच् प्रत्याहार. एच् प्रत्याहारे ये ऐ ओ औ वर्णाः सन्ति. ये वर्णस्य अनन्तरं यदा अच् किमपि अच् वर्णः भवति तस्य आदेशः ऐ भवति. ऐ अनन्तरम् अच् भवति चेत् आदेशः आय् भवति. ओ तस्य अनन्तरम् अच् वर्णः भवति चेत् अव् आदेशः भवति. औ
तस्य अनन्तरम् अच् वर्णः यदि भवति चेत् आव् आदेशः भवति। सर्वे अवगतं वा? We have learned 2 sandhis today. யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்கா இந்த 2 சந்தியில? ஓகே, நல்லா கிளியர் ஆயிடுச்சு. clear ஆயிடுச்சா? Okay. No doubt for anybody? Okay, good. So, Deepti, are you clear, ma? Passing out of college. Hello? They have been called the COVID batch. You attended class. What kind of knowledge will you have? Okay, I think Deepti is still in college. Okay. மங்களா மேடம், உங்களால போன கிளாஸ் வர முடியல, இது புரிஞ்சுதாமா? Yes, ma'am. This I was able to follow. Very good. I understood well. Thank you. Okay. धन्यवाद. சாரதா மேடம், நீங்க சந்தி கிளாஸ் ஆரம்பத்திலேருந்து நமஸ்காரம் ஜி. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? புரியுது ஜி. நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் இந்த நாகேஸ்வர சூத்ராணி கிளாஸும் இந்த உச்சாரணமும் மிஸ் பண்ணனால என்னால என்ஜாய் பண்ண முடியல. ஜஸ்ட் லைக் மேக்ஸ் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண மாதிரி இந்த பிரவேசம் போது நீங்க எடுத்தது ஞாபகம் இருக்கு, அந்த ஃபார்முலாஸ் வச்சுருக்கேன். பட் இது ரெண்டும் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஜி. அதனால அது ரெண்டையும் திருப்பி நான் உங்களுடைய ஆடியோ கேட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இதை எக்ஸாக்டா என்ஜாய் பண்ண டெஃபினட்டா நான் ட்ரை பண்ணிடுறேன் ஜி. ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே கிளியரா இருக்கு. எனக்கு இந்த பிரவேசம் ஆகும்போது நீங்க 1 டே எடுக்க இல்லையா கிளாஸ், அப்பவே அந்த இது பண்ணது எல்லாமே அது வந்து நல்லாவே ஞாபகம் இருக்கு. அந்த ஃபார்முலாஸ் கையில வச்சுட்டு இருக்கேன். அதனால நீங்க சொல்ற ஃபார்முலாஸ் அப்ளை பண்ண தெரியாது. பட் அந்த அச்சு இதெல்லாம் நீங்க சொல்றச்சு எனக்கு அந்த நாகேஸ்வர சூத்ராணி இது ரெண்டையும் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். அதுதான் திருப்பியும் நான் எப்படியும் ட்ரை பண்ணி என்ஜாய் பண்ணி. ஓகே, தன்யவாத் ஜி. அதாவது ஓகே மேம், யூ கேன் மீட் யுவர் உமா மேடம் ஆல்சோ யுவர் அன்மியூட்டட் யுவர் மேடம். இந்த அயாதி சந்தி இதுவும் சேம் தானே மேடம்? இன்னொரு பேர்? ஆமா, சேம் தான்மா, சேம் தான். இதுக்கு நான் கொடுக்குற பேர் வந்து யாந்தா வாந்தாதேஷம். அதான். ஓகே, அதுதான். ஓகே. ஸோ டுடே வி ஹவ் டன் 2 சந்தீஸ். இதுல வந்து டெக்ஸ்ட் புக்ல வாட் எவர் ஹோம்ஒர்க் இஸ் தட் பின்னாடி தயவு செய்து பண்ணிடுவோம். பண்ணினாதான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அண்ட் சில பேர் வந்து எனக்கு ஸ்லோகம்லாம் எழுதி அனுப்புறா, அன்வய ரச்சனா, வெரி வெல் டன். யாராலும் ப்ளீஸ், ஹூ இஸ் நாட் ஆன் மியூட் ப்ளீஸ் மீட் யுவர்செல்ஃப். எஸ். ஸோ யார் வந்து எழுதி அனுப்ப முடியுமோ, டைம் இருந்ததுன்னா 1 ஸ்லோகம், நாட் டோன்ட் 10 ஸ்லோகம்ஸ். ஐ நாட் பி ஏபிள் டு கரெக்ட். ஸோ ஒரு ஸ்லோகம் நீங்கள் பர்சனலாக அனுப்பும்போது ஐ வில் சி வெதர் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ பண்ண முடிஞ்சானா ரொம்ப நல்லது, சந்தோஷம். ஓகே. 2 or 3 of them have sent, they have done it well. எல்லாரும் ஒரு ஸ்லோகம் எடுத்து ட்ரை பண்ணுவோம். One of our classmates has done for எந்த ஸ்லோகம்? எந்த ஸ்லோகம் வேணாலும் உங்களுக்கு பிடிக்கிறது எது வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. ஒரு பிரம்மா கூட எடுத்துக்கோங்க, என்ன தெரியுமோ. ஒருத்தர் அந்த அபார கருணாமூர்த்தி அந்த ஸ்லோகத்தையும் எடுத்து பண்ணியிருக்கா, நல்லா பண்ணியிருக்கா. ஸோ இட்ஸ் ஹாப்பி, ஐ ஃபீல் ஹாப்பி. புரிஞ்சுட்டு இருக்கா அன்பய ரச்சனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அன்பய ரச்சனா நீங்க பண்ணும்பொழுது அந்த ஸ்லோகத்தை பண்ணினீங்கன்னா யூ வில் கம் டு நோ தட். ஓகே. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் நான் ஃபுல்லா கொடுத்து முடிச்சுட்டேன். ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ கோ த்ரூ இட். ஐ ஹவ் நாட் கிவன் சுபாஷிதம் பிகாஸ் பரிச்சயால I saw Subhashitam, they are asking only to fill in the blanks. But I want you all to try Subhashitam. நான் கொடுக்குறேன், but write, try and write. உங்களால எந்த அளவுக்கு எழுத முடியும் அப்படிங்கிறத நான் பார்க்கணும். பார்த்துட்டு I will do it. Okay. So and secondly, and one more thing I was just telling you about Zoom. எல்லாரும் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. We will start கொஞ்சம் அவங்க இன்னும் எனக்கு 8 வரைக்கும் டைம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ ஐ திங்க் ரைட் ஃப்ரம் October 1 இந்த பிளாட்ஃபார்ம் மாற்றிக்கணும். அது வரைக்கும் இது ஓகே. ஓகே.